ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ MCQ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ MCQs ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 MCQs ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਰ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। Just make this lecture series a part of your daily routine। दिन दे सानू बस 20 मिनट कट के दो, इसनू अपने डेली रूटीन दा हिस्सा बना लो ते कोई भी तुसी पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स दे लई तैयार हो गए as far as पंजाब जीके is concerned। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पंजाब जीके पे तकरीबन सारे पेपर दे विच हुंदा है ना। इसे ही करके असी ये लेक्चर सीरीज काढ़ी है। जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ठीक है जी, चलो देखो मैं जानता हाँ साडे जिन्ने भी स्टूडेंट्स है बहुत सारे नायब तहसीलदार दे पेपर दी उड़ीक च है ना। संडे नू पेपर है, ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं जानता हाँ कि बिकॉज इन दिस टाइम योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। ठीक है, इस समय दे विच तुहाडा टाइम बहुत प्रेशियस है। इसे करके मैं बिना किसी देरी दे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 नाल स्टार्ट करते हैं ते कोशिश करते हैं कि इसनू जल्दी 10 MCQ जल्दी कवर कर लेना सी। Time is very precious, especially for नायब तहसीलदार students. चलो जी, consider the following statements regarding Punjab population. ठीक है, as per 2011 ਦਾ census ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ Punjab's annual population growth rate is more than all India average. Okay, Punjab's fertility rate is lower than replacement levels. ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो पंजाब दी पॉपुलेशन एक्चुअली घट हो रही है। पंजाब दी पॉपुलेशन दा जेड़ा एनुअल ग्रोथ रेट है वो घट हो रहा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पंजाब दा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट हैगा। ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान दी जे असी गल करिए, पूरे इंडिया दी गल करिए तां इंडिया दा पॉपुलेशन रेट 2 घट रहा है ग्रोथ रेट, बट पंजाब तो तां वधी है, पंजाब दा ज्यादा घट हैगा। क्लियर, इसे करके पहली स्टेटमेंट जेडी हैगी है ना वो गलत है। पंजाब्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नॉट मोर, इट्स लेस देन ऑल इंडिया एवरेज। ठीक है, दूजी स्टेटमेंट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 3, इसका मतलब है कि इंडिया दे विच जिन्नियां भी फीमेल्स हैगियां ऑन एवरेज हरेक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज दे दौरान 3 बच्चे पैदा कर रही हैं। ठीक है ना, इंडिया दे विच सारी फीमेल्स नहीं, इंडिया दे विच ओ फीमेल्स जेडी इस एज ब्रैकेट नू बिलोंग करदी हैं। बिकॉज 15 to 49 नू असी कहंदे हैं रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट। इसे 15 तो लेके 49 तक ही बच्चा पैदा हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, न्यूज़ दे विच भी तुसी सुन लेंदे हो। ठीक है, बट जनरली 15 तो लेके 49 तक ही अ फीमेल कैन गिव बर्थ, है ना। ते इस एज ब्रैकेट दे विच जिन्नियां भी फीमेल्स हैगियां ऑन एवरेज किन्ने बच्चे पैदा कर रही हैं। ठीक है, इसनूं असीं फर्टिलिटी रेट कहंदे मोटे-मोटे शब्दां दे विच। क्लियर, नाउ एक होर चीज, ये तो फर्टिलिटी रेट हो गया। हुण रिप्लेसमेंट लेवल की है। देखो जे पूरे हिंदुस्तान दा फर्टिलिटी रेट आ जांदा है 2.1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं हिंदुस्तान दी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल रीच कर गई है। दैट मीन्स जिन्ने बंदे मर रहे हैं उन्ने ही बंदे पैदा हो रहे हैं ते पॉपुलेशन स्टेबल है। ठीक है, जे तुहाडा फर्टिलिटी रेट 2.1 हैगा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ 올ਡ ਪੀਪਲ, ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 2.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, 2.1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, that means ਬੰਦੇ ਜਾ ਘਟ ਰਹੇ हैं, ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ हैं, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 2.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ that means ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰੂਗੀ। ठीक है, जे तुहाडे एरिया दे विच इमीग्रेशन नहीं हो रही बाहरों तां तुहाडी पॉपुलेशन ने श्रिंक कर जाना। क्लियर ना, देखो इंडिया जनरली तां रिप्लेसमेंट लेवल तो वध ही इंडिया दा नंबर्स आउंदे हैं, पंजाब दे भी आए सी। बट रीसेंटली 2011 दे सेंसस दे हिसाब नाल ते बाद दा भी जेड़ा पॉपुलेशन दा डेटा है, इंडिया दा रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है 2.0, जस्ट बिलो replacement level, just below. That means future ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ decades ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ population
ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 30-40 ਇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਗੈਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ 1.5। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਿਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ 1.5 ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ's fertility rate is lower than replacement level, absolutely correct। 2.1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, है ना? ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ's fertility rate is lower than all India average ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 is related to unemployment। Punjab's unemployment rate is higher than all India levels, okay? Rural unemployment is more in Punjab as compared to urban unemployment। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਅਰਬਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। Punjab's unemployment rate is higher than all India levels, absolutely correct। ठीक है, rural unemployment is more in Punjab as compared to urban unemployment। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ as compared to ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 6.1% ਤੇ ਰੂਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 6.3%। ਤਾਂ 0.2% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੂਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ C। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਥਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲੇ, ਜਲੰਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ C ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3 ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਰਮ origin, from source
ਟੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, है ना, पूरा तुसी याद कर लियो। इस क्वेश्चन दे विच तां मैं ब्यास बारे गल करी है, पर तुसी सतलुज दा भी याद कर लियो ते अपना रावी दरिया दा भी याद कर लियो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन दा आंसर हैगा सी, रूपनगर। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब फ्रॉम मिडीवल इंडिया पंजाब। ਮਿਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ? ਗੱਖੜਸ, ਖੋਖਰ, ਲਬਦੀ, ਮੂਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਖੜ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਖੜ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੋਖਰ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਖਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬਹੁਤ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, मतलब ये ना बागी ट्राइब सीगी, वॉरियर ट्राइब सीगी। इनफैक्ट इन्हां दा जिहड़ा नाम है ना खोखर, इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड खोखर, ते पर्शियन दे विच खोखर वर्ड दा मतलब पता की है? ब्लड थर्स्टी। ये वॉरियर ट्राइब सीगी, ये हमेशा बागी रहिंदी सी, ठीक है। ते एक खोखर जेडे सीगे, मैं तुहानू एक एग्जांपल दसदा। जब पहली बार मुहम्मद गौरी आया सी ना इंडिया दे विच, इंडिया नू फतेह कीता सी, दिल्ली नू फतेह करिया सी मुहम्मद गौरी ने, ते अपने एक गवर्नर नू इंडिया दे विच रखता सीगा कि तू इंडिया वाली टेरिटरी गवर्न करनी है, मैं चलिया गजनी वाले पासे, अफगानिस्तान जा रहा मैं। इंडिया दी टेरिटरीज नू गवर्न करन लई उहने रखिया सी कुतुबुद्दीन ऐबक नू। ਤਾਂ ਖੋਖਰ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੌਰੀ ਦੇ ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਗੌਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਐਬਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਐਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਾਤਾ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ठीक है। ये ठीक ठाक, ते उदों बाद भी ये हटे नहीं। जिन्ने भी दिल्ली दे सुल्तान सीगे, तुसी रजिया सुल्तान ला लो, तुसी तुगलक ला लो, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खलजी, मुगल्स, सारियां दा वास्ता खोखर नाल पिया। कुछ राजा जेड़े सीगे, सुल्तान सीगे, वो समझदार सीगे, वो खोखर नूं अपने नाल रखदे सी। कुछ इन्हां नूं परसिक्यूट करदे सी, तां फिर पे करदे सी, फिर उन्हां नूं कॉस्ट पैंदी सी उसदी। खोखर ठीक ठाक वॉरियर ट्राइब है। पर्शियन वर्ड हैगा ब्लड थर्स्टी, ठीक है। जिद्दां कि जेड़ा अपना रजिया सुल्तान सीगी, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਸੁद्दीन ਤੁਗਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਲਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਸੁद्दीन ਤੁਗਲਕ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਲਜੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, मतलब रिवोल्ट वगैरह करिया सी खोखर नूं लाल लैके। ते ओहदा आप दा जिहड़ा मुंडा सीगा गाजी मलिक दा, अपना गियासुद्दीन तुगलक दा, ओहनूं खोखर पसंद नहीं सीगे, मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिर उहने खोखर नूं परसिक्यूट करिया, ते खोखर ने फिर ओहनूं मतलब ठीक ठाक एक पॉइंट दे विच लाहौर कब्जा लिया सी। 1391 दे विच लाहौर लै गए सी खोखर्स। फिर मुहम्मद तुगलक ने बाद दे विच 1371 दे विच मुहम्मद तुगलक ने बाद दे विच वापस लिया, ते ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਖਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ ਸਰਨੇਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕੁਝ ਖੋਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਬ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ, ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਖਰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਖਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਲੀਅਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਬਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਰ ਹੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਬੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਮੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲਵਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਵਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਫੇਮਸ ਫॉर देयर ਕਲਰਫੁਲ ਡਰੈਸਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੋਖਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ, ਲਵਦੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰਾਈਬ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ question number 5, consider the following statements regarding Ghadar movement। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ, ਬਾਬਾ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਹਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਗੈਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ was one of the founding members of Ghadar party। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। there were no female members of Ghadar party। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀਗਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਆਰਮਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, CID ਸੀਗੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ CID ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਰਿਵੋਲਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਐਂਡ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। देयर वर नो फीमेल मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी, बिल्कुल गलत है। वेरी फेमस फीमेल मेंबर ऑफ गदर पार्टी गुलाब कौर जी। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਨ ਓਨਲੀ ਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। No passenger aboard SS Komagata-Maru was allowed entry to India. Okay, the ship was chartered by Gurdit Singh Sandhu to protest against Canadian exclusion laws. ठीक है जी, which of the above statements is are correct? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਟਨ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੇਸਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਆ,
ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਥੋੜੇ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸਿਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਾਪੋਰੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ SS ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 376 ਲੋਕੀ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SS ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮਤਲਬ ਚਾਰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ, ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਜਾਪਾਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਓ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 376 ਬੰਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਸਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 376 ਚੋਂ 24 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ, ਵਾਪਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ। ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? No passenger aboard SS ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ was allowed entry to Canada। ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 376 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ, 24 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਨੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, 24 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 24 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The ship was chartered by ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, to protest against Canadian exclusion laws। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ only 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ USA ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ USA ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ USA ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ USA। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ USA ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਸਸ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵਾਈਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ USA ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਸ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ USA ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, which of the ruler of princely state of Punjab was part of Lord Canning's Legislative Council in 1862? Maharaja of Patiala, Maharaja of Jind, Maharaja of Kapurthala, Maharaja of Nabha। ठीक है, देखो ध्यान नाल सुनो। देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 जद होया ना, उस तो बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਸਰਾਏ, ਫਰਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ, not first governor general, first viceroy lord canning ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਐਲੀਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਨਾਓ ਔਨਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੇ। ਤੇ ਉਹ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਆਫ ਬਨਾਰਸ, ਰਾਜਾ ਆਫ ਬਨਾਰਸ। ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਭਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੇ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਪਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ, it was a state made after combining 8 princely states of East Punjab. ठीक है, it contained no territories from the present day Himachal Pradesh. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਣੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਪੈਪਸੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਲ 1956 ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 7th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡਰਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ 1956 ਦੀ 7th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀ ਫਰਮ 1948 ਟੂ 1956। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਜਰ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਇਨ ਟੋਟਲ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਨੋ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਫਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਚੈਲ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਕਸੌਲੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਸੌਲੀ ਦੇ, ਕੰਡਾਘਾਟ,
ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਡਾ ਘਾਟ, ਇਹ 4 ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 9, who was the author of famous पंजाबी poetry दमादम मस्त कलंदर? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਕਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਹੋਏ ਸੀ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਹੋਏ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੇਮਸ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਜੀ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ। ਵਿਦਿਨ 100 ਇਅਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕੋਰਟ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਾਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੋਟ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੰਦਰਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ ਕਲੰਦਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫॉर ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ। ਓਕੇ, for the marriage of 2 daughters of registered construction workers, 11,000 on the marriage of each daughter। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ and other construction workers ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ BOC, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 2009 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, याद रखियो शगुन स्कीम मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड बीओसीज ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫॉर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिल्कुल सही स्कीम है। फॉर द मैरिज ऑफ 2 daughters of रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 11,000 प्रोवाइड किया जाऊगा जब मैरिज होनी है, ब्याह होना है रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर दी कुड़ी दा। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 11,000 ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ 11,000 ਦਾ, 51,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, 51,000। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,000 ਪੰਜਾਬ BOCW ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ। ठीक है, so this statement is false because it is not 11,000, it is 51,000 for each कुड़ी। Clear? ये statement गलत है, answer is only 1। ठीक है जी, तो इसे दे नाल अपना अज दा लेक्चर खत्म हुंदा है। देखो मेरा जेड़ा पिछला वाला लेक्चर सीगा ना, देखो पिछला लेक्चर अशमीत सर दा सीगा, उस तो पहला मेरा सीगा, है ना। मेरा वाला जेड़ा पिछला लेक्चर सीगा ना उस दे विच एक मैं करेक्शन करनी है। मैं गल करदा होया तुहानू दस गया कि जेड़ा पंजाब स्टेट हैगी है ना वो पहली स्टेट सीगी जिन्ने अपने आप नू सब तो पहला रूरली इलैक्ट्रीफाई कर लिया सी 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो देखो पंजाब was one of the first states to electrify its villages, one of the, but not first। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਚੈੱਕਡ ਇਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मैं बहुत ज़्यादा समा नहीं लिता तुहाडा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ठीक है जी, चंगा जी, सारे नूं धन्नवाद, सत श्री अकाल।